لاڑکانہ میں 7 سالہ کم سن بچی پر 18 سالہ منگیتر کی جانب سے چوری کا الزام، قتل کی دھمکیوں اور بچی پر تشدد کے صدمے سے دل برداشتہ ہو کر ماں نے بچی کو نہر میں پھینکنے کی کوشش کی، تاہم راگیروں نے بچی کو بچا لیا۔ تھانہ سول لائن کی حدود میں 5 بچوں کی ماں مسمات سمینہ نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے ہونے والے داماد 18 سالہ مسکین علی جنیجو نے الزام لگایا ہے کہ بچی نے اس کے گھر سے طلائی زیورات اور نقدی چوری کیے۔ مسکین علی بچی پر سخت تشدد بھی کر چکا ہے اور اس نے دھمکی دی ہے کہ بچی کو قتل کر دو ورنہ ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اس لیے اس نے قریبی رشتہ داروں کے مطالبات سے تنگ آ کر بچی کو خود موت کے حوالے کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری جانب پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ملزم مسکین علی جنیجو فرار ہو چکا ہے۔ گرفتار ہونے والے دونوں افراد کا موقف ہے کہ ان کے ہاں سے چوری ہونے والا سامان بچی ہی کے گھر سے ملا ہے، تاہم بچی کو قتل کی کوئی بھی دھمکی نہیں دی اور نہ ہی اس پر تشدد کیا گیا ہے۔ میرپور ماتھیلو کے علاقے واگنے کا رہائشی 17 سالہ راشد لاشاری گاؤں میں 11,000 kV کی ٹوٹی ہوئی تار ٹھیک کرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ وابڈہ حکام کو بروقت اطلاع دینے پر بھی بجلی بند نہیں کی گئی، جس کے باعث نعش 1 گھنٹے تک بجلی کے تار سے لٹکی رہی۔ بعد میں ورثاء اور گوٹ کے سینکڑوں افراد نعش لے کر میرپور ماتھیلو گریڈ اسٹیشن کے سامنے پہنچے اور نعش روڈ پر رکھ کر احتجاج کیا اور 3 گھنٹے تک نیشنل ہائی وے بلاک رکھی۔ مشتعل افراد نے گریڈ اسٹیشن پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی اور گاڑیوں پر پتھراؤ کیا۔ ورثاء نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وابڈہ حکام نے اپنی موجودگی میں راشد کو ٹوٹنے والی 11,000 kV کی تار پول پر چڑھانے کے لیے کہا اور خود نیچے کھڑے رہے۔ آثار رونما ہوتے ہی وابڈہ ملازم بھاگ نکلے، تاہم ورثاء نے بروقت گریڈ اسٹیشن پر حادثے کی اطلاع دی لیکن بجلی بند نہ کی گئی۔ بعد میں پولیس کی جانب سے وابڈہ حکام کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا۔ بین الاقوامی NGO کے زیر اہتمام گونگے بہرے بچوں کی تقریب میں انگریز گلوکاروں نے پنجابی، اردو اور سندھی گیت گا کر حاضرین کو حیرت میں ڈال دیا۔ بین الاقوامی NGO فیملی ایجوکیشن سروسز فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے گونگے بہرے بچوں کے اسکول کی سالانہ تقریب مقامی ہوٹل میں ہوئی، جس میں گونگے بہرے بچوں نے ٹیبلو ڈرامے، الفابیٹک ٹیبلو پیش کیے، جبکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ بینڈ ہارٹ بیٹ نے پرفارمنس دی۔ گلوکار سیم ڈورٹی نے ساتھی لڑکیوں کے ساتھ پاکستان کی خوبصورتی پر مبنی اردو گیت پیش کیا۔ انگریز فنکاروں نے پنجابی لوک گیت بھی پیش کیا، جبکہ انگریز بچوں نے سندھی لوک گیت دانے پہ دانا پر رقص کیا۔ محفل کے حاضرین اپنے درمیان غیر ملکیوں کی پاکستانی زبانوں پر پرفارمنس دیکھ کر محسوس ہوتے رہے اور دل کھول کر داد دی۔ NGO کے پاکستان میں ڈائریکٹر رچرڈ گیری، ان کے بیٹے ایرن اور اہلیہ بھی تقریب میں شریک تھیں۔ ناظرین، خوشی کے موقع پر جھومنا، گانا، ناچنا فطری ہے۔ کچھ علاقوں میں اس حوالے سے مخصوص لوگ مخصوص قسم کا اظہار کرتے ہیں۔ جھومر بھی اسی اظہار کا ایک طریقہ ہے جو رقص کی ایک شکل ہے۔ میلوں میں اکثر لوگ ڈھولک کی تھاپ پر جھومر کرتے نظر آتے ہیں اور لوگ خوشی سے انہیں ان کے فن کی داد بھی دیتے ہیں، لیکن اب جھومر کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انہیں اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کا گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں برکت علی شر سے۔ موسیقی کو روح کی غذا کہا جاتا ہے۔ جب سر چھڑتے ہیں تو انسان بے اختیار جھومنے لگتا ہے اور انسانی جسم ڈھول کی تھاپ پر ہلنے لگتا ہے۔ خوشی کے موقع پر خوشی کے اظہار کو جھومر کہا جاتا ہے۔ اس جدید دور میں جھومر ڈسکو انداز میں تبدیل ہو رہا ہے، لیکن ڈھول کی تھاپ کا جھومر اپنی الگ حیثیت رکھتا ہے۔ سادہ سے ڈھول کسی بجلی یا آلات کے محتاج نہیں ہوتے۔ جھومر کے دوران خود جھومنے اور رقص کرنے والے افراد مختلف انداز میں جھومر کرتے نظر آتے ہیں۔ جھومر اور رقص کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ ان کا فن ماضی میں بہتر ذریعہ روزگار تھا، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بدامنی نے ان کے کاروبار کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ سرکاری پروگراموں میں ان کو دعوت نہیں دی جاتی، لیکن دل میں کئی پریشانیوں کے عالم چھپا کر یہ لوگ دوسروں کو خوشی کے لمحات پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ڈھول کی تھاپ کو محفوظ بنانے کے لیے ان افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں تاکہ یہ خوشی کے ڈھول بجتے رہیں۔ کیمرامین اسد شر کے ساتھ برکت علی شر، دنیا نیوز، ڈھیر کی۔ ناظرین، سندھ کے بعد اب چلتے ہیں بلوچستان کی سرزمین کی جانب اور دیکھتے ہیں صوبے کی چند اہم خبریں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی نصیر آباد کے زیر اہتمام کوئٹہ میں BNP کی ریلی پر فائرنگ، کارکنوں کی ہلاکت اور مرکزی سیکرٹری جنرل حبیب جالب بلوچ کی گرفتاری کے خلاف احتجاجاً ریلی نکالی گئی اور پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔
इस मौके पर BNP के रहनुमा मीर खुदा बख्श बंगलजई, अब्दुल गफूर मेंगल और गुलाम मुस्तफ़ा मेंगल ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि हुक्मरान बलोच कौम की नस्लकुशी करने और बलूचिस्तान के साहिल और वसाइल पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोयटा में BNP की रैली पर फायरिंग और कारकुनों की हलाकत दहशत गर्दी के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान बलोच कौम उनके वसाइल और सरजमीन से बेदखल करना चाहते हैं, लेकिन बलोच कौम अपने वतन और साइल के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर किस्म की कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है। डेरा मुराद जमाली के रिहायशी लुकमान गुजर ने अपने 2 माजूर बच्चों के इलाज के लिए वज़ीर आला बलोचिस्तान से इमदाद की अपील की है। लुकमान गुज्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पुरस्रार बीमारी की वजह से उसके बेटे 7 साल के होते ही माजूर हो जाते हैं और 15 से 16 साल की उम्र को पहुंचते ही फौत हो जाते हैं। डॉक्टरों और माहिरीन को दिखाया लेकिन कोई बेहतरी नहीं हुई। उसने बताया कि वो एक गरीब आदमी है और गुजर बसर के लिए रेडी लगाता है। MPA समेत आला हुकूमती ओहदेदारों को इलाज मुआवजे के लिए दरखास्तें दी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उसने बताया कि उसके 2 बेटे अब्दुल सलाम और अब्दुल मन्नान इसी बीमारी की नजर हो गए। उसका कहना था कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वजीर आला बलोचिस्तान समेत दीगर आला हुक्काम से अपील करता है कि उसके बच्चों का इलाज करवा कर उनकी जिंदगी बचाई जाए। बोलान में जमीयत उलमा इस्लाम तहसील भाग के ज़ेर एहतमाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों के इशाअत और मौलाना मेराजुद्दीन के कातिलों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मदरसा मदीनतुल उलूम भाग से निकाली गई, जो मुख्तलिफ शहरों से होती हुई मेन चौक पर एहतजाजी जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। एहतजाजी रैली से सैयद इरशाद अली शाह मौलवी, मोहम्मद यूसुफ, सैयद निजामुद्दीन शाह और हाफिज अब्दुल रशीद और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि हुजूर की शान में गुस्ताखाना कार्टून की इशाअत मुसलमानों के ईमान पर हमला है और ये साजिश किसी सूरत में कबूल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि फेसबुक और अमरीकी मसनूआत पर पाबंदी लगाई जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नसीराबाद के ज़िले ऑर्गेनाइज़र हाजी अब्दुल मालिक जमाली ने कहा है कि MKM शोहदा को सुर्ख सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने हक़ व सच का साथ देकर शहादत का रुतबा हासिल किया है। कारकुनों की कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। MKM के जिले दफ्तर डेरा मुराद जमाली में सानिया पक्का कला के शोहदा के लिए कुरान खानी और फातिह खानी की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए अब्दुल मालिक जमाली का कहना था कि MKM मुल्क के मजलूम अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रही है और आखिरी दम तक करती रहेगी। MKM के कारकुनों ने हमेशा जान की बाजी लगाकर हक और सच का साथ दिया है। इस मौके पर डॉक्टर मुमताज मक्सी, इमदाद हुसैन और सवाली खान वाजा समेत कारकुनों ने भी सानिया पक्का कला के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। नाज़रीन, पोलियो खतरनाक मर्ज है और पूरी दुनिया में इस मर्ज के खात्मे के लिए कोशिशें की जाती रही हैं। पाकिस्तान में भी पोलियो के खात्मे के लिए हर साल मुहिम चलाई जाती है। चमन में भी पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं असलम अचकज़ई की ये रिपोर्ट। मैं हूँ चमन से मोहम्मद असलम अचकज़ई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चमन में। जिला किला के 4 तहसीलों और 25 यूनियन कौंसिलों में 3 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिदा सूबाई वजीर अमूर नौजवान कैप्टन राइटर अब्दुल खालिक अचकज़ई ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चमन में 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे फैलाकर कर दिया। 3 रोजा पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए महकमा सेहत डिस्ट्रिक्ट किला के जानब से खुसूसी वाक़ का एहतमाम भी किया, जिसमें सूबाई वजीर समेत डिप्टी कमिश्नर, ADO सेहत और दीगर महकमों के ADOs ने भी शिरकत की। बाद में ADO सेहत ने अपने दफ्तर में सूबाई वजीर अमूर नौजवान कबायली अमायदीन को पोलियो मुहिम के हवाले से किए गए इकदाम के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इस दौरान सूबाई वजीर ने कबायली अमायदीन, सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं से अपील करते हुए कहा कि वो पोलियो मुहिम के दौरान महकमा सेहत की तमाम टीमों के साथ मुकम्मल ताउन करे और वालिदैन हर बार अपने 5 साल से कम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाए, ताकि सेहतमंद माशरे का क़याम और पोलियो फ्री पाकिस्तान का वजूद अमल में आ सके। जिले भर से पोलियो मर्ज के खात्मे के लिए महकमा सेहत और आलमी इदारा सेहत के सरतोड़ कोशिशों के बावजूद पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा होना जिम्मेदार हुकाम के लिए एक सवाल निशान है। कैमरामैन अब्दुल मनान के साथ मोहम्मद असलम अचकज़ई, दुनिया न्यूज चमन। ब्रेक के बाद सवात और बुनेर में तबाह होने वाले स्कूल तामीर नौ के मुंतज़िर।